I remember students protesting outside UPSC also telling that this is going to support people yaar max irko avangalukkaga kondu vandutaanga. There can be many internal reasons for UPSC for bringing this. நான் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா த்ரூ த வேர்ல்ட் இஃப் யூ டேக் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இதே 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இங்கிலீஷ் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் குவான்ட்ஸ் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இஸ் கேல்வின். தட் வாஸ் ஆல்சோ மை கொஸ்டின். இப்போ a student can able to get ஒரு 180 வச்சுப்போமே out of 200 in aptitude, but that is very difficult ன்னு சொல்லலாம். Someone who's coming with an history background, geography background, இது ஒரு எலிஜிபிலிட்டி பேப்பரா வைக்கும்போது அந்த லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்ட் இல்லாம போறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிருந்தாங்க இல்லையா, அப்பதான் வந்து the recent scenario the cutoffs எல்லாமே have started reducing. ஆனா that is not the same case in aptitude. So making this as an eligibility paper is only the way of achieving the level playing nature of this, if they have studied very clearly. Hi aspirants, welcome to the next episode of UPSC and Beyond. Inikku varaiku we have seen lot of episodes in general studies subjects. Polity paathom, history paathom, economics paathom, geography paathom. But today's episode is something most of the students were asking for. It is regarding CSAT and especially revolving around quants. So CSAT as a subject, logical reasoning ah irukattum, quants ah irukattum, English comprehension ah irukattum, not only for government exams but also for all the entry level exams and competitive exams both in private and government sector is the subject and is the skill that is required to clear those exams irundittirukku. So even though if it is an eligibility paper in the UPSC Civil Service Examination in prelims, it holds lot of responsibility while preparation, and it also directly impacts the cutoff range that has been there in past years. So how this particular subject is affecting the overall preparation, how this particular subject needs to be prepared on a regular basis, and how the practice sessions needs to be, what are the real-time questions that were asked and how shortcuts can help to resolve these questions and problems. Mr. Sivraj sir, our faculty for CSAT and Quants, has very clearly explained in detail in this particular podcast. Let's get into the podcast and know more. Thank you. Sir, firstly, thank you for being part in UPSC and Beyond, sir. Yes. UPSC Beyond as a concept, number ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் there has been lot of வெல்கமிங் திங் ஃப்ரம் தி ஸ்டூடெண்ட் சைட். அவங்களோட டவுட்ஸ், அவங்களோட ரியல் டைம் டவுட்ஸை நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கோம் த்ரூ த பெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேக்கல்டிஸ், பெஸ்ட் ஆஃப் த மைண்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூபிஎஸ்சி. அந்த லைனில் இன்னைக்கு வாட் எவர் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் இஸ் தி மோஸ்ட் ஆஸ்ட் டாபிக்னு சொல்லுவேன் சார். அண்ட் ஐ திங்க் இந்த டாபிக்ல ஆர் இந்த சப்ஜெக்டில் இட் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க அண்ட் the dynamic nature of this particular subject. In the subject evolve ஆன விஷயங்கள், and it has lot of history also associated with that. So today we are going to discuss about CSAT. Even though it is an eligibility paper, நிறைய பேருக்கு this is a nightmare paper as well, sir. So the intention of today's podcast is a discussion on CSAT as a subject as usual. So என்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்குது, என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கணும், ஒரு ரிப்பீட்டர் எப்படி ஆரம்பிக்கணும். சிசாட்னால எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் ஹேவ் நாட் sailed through this UPSC journey. ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்களோ படிக்கிறவங்களோ என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் we are going to discuss. ஸோ இன்னைக்கு டிஸ்கஷனை I wanted to start with the history of CSAT. Normally I start the discussion with how இந்த சப்ஜெக்டை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க யூபிஎஸ்சிங்கிற மைண்ட் செட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். பட் ஃபார் CSAT பிகாஸ் இது எவால்வ் ஆயிருக்க நேச்சரை வச்சு தான் இந்த எக்ஸாமினேஷனை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், இந்த சிசாட் பேப்பரை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பெட்டராக புரியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இன்னைக்கு ப்ரிடாமினென்ட்லி we are going to focus on quants part and logical reasoning part. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஷனில் டு ஸ்டார்ட் வித் வாட் இஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் CSAT சார். 2012 இருந்து இந்த எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க. 2012 இந்த பேப்பர் ஆரம்பிக்கும் போது there is lot of protest among non-max background வந்த students. I remember students protesting outside UPSC also telling that
this is going to support people. யார் மேக்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்காக கொண்டு வந்துட்டாங்க, நாங்கள்லாம் ஆர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இருக்கோம், how will we approach this exam? So 2012 there is a journey for this CSAT as such நான் பார்க்குறேன். So what is your take on it, sir? Why UPSC started it in 2012 and from there இந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி எவால்வ் ஆகி இப்போ we are nearly 11-12 years down the line of seeing the question papers of CSAT. So what is your overall picture of this 12 years CSAT as a paper eligibility for UPSC? So actually in my personal opinion, UPSC வந்து இந்த பேப்பரை கொண்டு வரதுக்கான the reason behind that, before 2011 actually it was brought up in 2011 onwards. 2010 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the preliminary examination had two papers. One was optional subject and the other one was general studies. So general studies வந்து you know that 150 questions will be there, and optional theory subjects means 120 questions, and mathematical subjects means 100 questions இருந்தது. But again from 2011 onwards it has been changed. இதுக்கு there can be many internal reasons for UPSC for bringing this, but நான் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் the first and foremost reason என்ன அப்படின்னா to identify the individual caliber. இப்போ for example even in general studies your students can be very good, very strong, பயங்கரமாக இருக்கலாம். இப்போ if you take a subject like Indian polity or Indian economy, any subjects you take, அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து they have not developed anything from that. இது எல்லாமே யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்க, அதை படிச்சுட்டு they are writing the examination. இப்போ இந்தியன் பாலிட்டியாக இருந்தாலும் சரி தான், இப்போ நீங்களோ நானோ we cannot create our own article, we cannot create our own topic, எதுவுமே நம்மளால் பண்ண முடியாது. இட் occurs in all the subjects. பட் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அப்போ அந்த இண்டிவிஜுவல் அந்த திங்கிங் ஸ்கில், இண்டிவிஜுவல் ஸ்கில் ஐம் டாக்கிங். இப்போ சப்ஜெக்டில் ஒரு நாலேஜபிளாக இருப்பாங்க. இப்போ யூ கேன் பி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் பாலிட்டி அப்படி இருக்கீங்கன்னு வச்சிங்களேன், அது வந்து உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஸ்கில் கிடையாது, உங்ககிட்ட இருந்து வந்த திறமை கிடையாது. நீங்கள் அந்த புக்கை படித்து அந்த சப்ஜெக்டை படித்து வந்த திறமை தான் அது. இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஸ்கில் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு இருக்கிற எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஆப்டிடியூட் தான். ஸோ தட் இஸ் வை இஃப் யூ சி not only in India, throughout the world, if you take any competitive examination in government sector or else in private sector, this aptitude. Correct. I see இதே 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் தான், இங்கிலீஷ், லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் குவான்ஸ். இந்த காம்பினேஷனில் தான் even private placements, even IT companies, even banking, SSC, RRB or any competitive exam is calibrated. That was also my question. எல்லா எக்ஸாமுக்கும் if this is going to be the basic, then what is that nature that this exam is trying to bring out? ஸோ அதுதான் இப்போ அது வந்து அந்த உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் கேலிபர் என்ன இருக்குது. ஸோ இதுக்கும் வந்து சர்டன் பேசஸ் ஆர் தேர். இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் கேலிபர்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து எதுவுமே வரப்போகிறது கிடையாது. ஏதோ சர்டன் திங்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ, இப்போ சடன்லி இப்போ நான் உங்களாண்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எர்த் அண்ட் த சன் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். நீங்கள் யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடிட் தட் வென் யூ ஆர் இன் த 11th ஸ்டாண்டர்ட். நானும் 11th படித்தேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 25-30 years பேக் வி ஸ்டடிட். இப்போ நம்ம ஞாபகம் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்காது. அப்போ த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் மீன்ஸ் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை வச்சு நம்ம கொண்டு வர்றது தான் அந்த டேலண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அதை எப்படி ஈஸியாக சொல்லுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜென்ரலி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் the sunlight takes 8 minutes approximately to reach the earth. இப்போ 8 minutes 408 into 60 seconds, 480 seconds ஆகுது. அண்ட் we know the speed of the light is 3 × 10⁸ meters per second. அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா 3 lakh kilometer per second. ஒரு செகண்டுக்கு 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் அந்த லைட்டு ட்ராவல் பண்ணுது. அப்போ 3 லட்சம் 3 lakh into 480 will give you the distance between earth and the sun. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இதை நான் திங்க் பண்ணுறேன் இல்லைங்களா, தட் இஸ் மை இண்டிவிஜுவல் கேலிபர். அந்த பேஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்ச டேட்டாஸ். இந்த சிசேட்டும் அப்படி தான், ஏற்கனவே யூ ஷுட் நோ சர்டன் டேட்டாஸ். அதை வச்சு அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ ஹவ் டு கிளப் இட். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் யுவர் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் அரைவ்ஸ். பட் திஸ் கேனாட் பி டன் இன் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, அது மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் கேலிபரே கிடையாது. எல்லாமே அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, அவங்க சொன்னதை வச்சு தான் நம்ம படிக்க முடியும் எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தாலும். ஸோ இது என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஃபார் ஹேவிங் திஸ் aptitude in almost all the examinations. Okay. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய இண்டிவிஜுவல் கேலிபர் டேலண்ட்
இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வே வந்து இந்த ஆப்டிடியூட். சார் இப்போது CSAT, even though you say it is individual caliber அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, people who are coming from the technical background, say probably engineering or maths background கொண்டு, if they must have done their degree, I think அது நேச்சுரலாகவே ரெகுலர் ப்ராக்டிஸில் இருக்குது. Imagine if someone who's coming with an history background, geography background or political science background, UPSCக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற நிறைய பேர் பர்பஸ்ஃபுல்லாக ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அவங்களோட யூஜியாக எடுத்து படிச்சுட்டு அங்கிருந்து வருவான், ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸ், ஹியூமனிட்டிஸ் கோர்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நேச்சுரலாகவே வந்து சில பேருக்கு அந்த எபிலிட்டி லாங் த இயர்ஸ் இருக்குது. அதை டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து இதை ஒரு எலிஜிபிலிட்டி பேப்பராக வைக்கும்போது அந்த லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு இல்லாமல் போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் இட்? இல்லை, லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு வந்து இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா, அப்போ தான் வந்து இது லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு இல்லாமல் இருந்தது. ஏன்னா த ஒன் ஹூ இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் ஆப்டிடியூட், அவங்களால வந்து தே கேன் ஏபிள் டு கிராக் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்லி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆப்டிடியூட். இப்போது எ ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஏபிள் டு கெட் ஒரு 180 வச்சுப்போமே அவுட் ஆஃப் 200 இன் ஆப்டிடியூட், பட் தட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டுன்னு சொல்லலாம், இம்பாசிபிள்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. டிஃபிகல்ட் இன் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், கரெக்டுங்களா? இப்போ இஃப் யூ சி த ரீசன்ட் சினாரியோ, the cutoffs எல்லாமே have started reducing. It went lesser than 100 இல்லைங்களா? ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்கே the students are finding very difficult. ஆனால் that is not the same case in aptitude. Aptitudeல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நினைச்சாங்கன்னா 180 ப்ளஸ் வந்து they can get it if they have studied very clearly. So making this as an eligibility paper is only the way of achieving the level playing nature of this. Maybe UPSC might have brought to find out the best talents available in the market in 2011-12. ஆனால் பட் இது அப்புறமா த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அரைஸ்டு, அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ஏதாவது தே மைட் ஹவ் காட் சம் அதர் ப்ராப்ளம் ஆர் எல்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் டு சேஞ்ச் தட். பட் UPSC டசன்ட் வாண்டட் டு லீவ் திஸ் பேப்பர். அதனால தான் அட்லீஸ்ட் they have kept it in a qualifying nature. So we're talking about we normally in our podcast we used to do a very strong research on the subjects that we talk about. So CSAT க்கு we in broad nature you can break even into multiple questions. In broad nature, English, quants and logical reasoning, if we break it down and see from 2015, so we can even see from 2012, 13, 14, but it is just to have an understanding of past 10 years. 2015 la irundhu how the questions have been evolved for quants and logical reasoning pathina start பண்ணும்போது English comprehension oda the share was little higher, and then quants is starting at verum 21 questions. Iniki nearly come say come or 40 questions, 35 questions plus it has been coming. 2024 it was 30, 23 it was 39 questions. So seeing this race, but in the race oda sethe I just want to bring to your notice that what happened to the general studies oda cutoff when the CSAT is becoming tougher and tougher. I think 2020 was a year where CSAT was the tough. I even remember one of my friend who studied with me in Bangalore. He had a comfortable GS cutoff of more than 10 marks in GS. Okay. So 2020 that he also wrote, but he failed in CSAT because he took CSAT for granted. But 2020 la CSAT is becoming the toughest paper. So appolendu da if you see, I think even the cutoff has come down less than 100. Slowly pathina 2022 la it became 88. And then 2023 la it had a very great hit and it became 75. Cutoff unna konjam it got to reduce. If 2024 நம்ம கட் ஆஃப் ஒன்றும் அஃபிஷியல் தெரியல, we'll have to wait and see did CSAT really have that effect. So seeing என்னதாவது ரெண்டு செப்பரேட் பேப்பரா இருந்தாலும் just because of the eligibility and just because of increasing the toughness and increasing the quants proportion. இன்னைக்கு நம்ம discussion is also going to be on quants and logical reasoning. So quants oda proportion increase பண்றதுனால it is also having an effect in the GS because you are eliminating people who are not qualifying in nature and then bringing the GS cutoff lower, deeper and deeper. So இந்த ரெண்டு ட்ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது I think CSAT ப்ரிப்பேர் பண்ணுற விதமே மாறணும். ப்ராபப்ளி CSAT
அப்ரோச் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துக்கணுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இப்போ இது வந்து ஐ கிவ் எ வெரி ப்ராடர் பிக்சர். ஃபர்ஸ்ட் சின்ஸ் வி ஸ்டார்டட் வித் எவல்யூஷன்லேருந்து பார்க்கணும். இதில் 2011 இருந்து 11, 12, 13 அப்போலாம் பார்த்தோம்னா as you said the number of quants question and logical reasoning question and reading comprehension and other part questions were equally divided பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போது இந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் we know there are two types of comprehension. One is reading comprehension, other one is English comprehension. ஸோ இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்து அதுலேயே இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்கூல்லலாம் பண்ணியிருக்க காம்ப்ரிஹென்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன். நம்ம ஒரு பேராகிராஃப் படிப்போம், கொஸ்டினை படிப்போம், அதுக்கான ஆன்சரை போய் திருப்பி அந்த பேராகிராஃப்லேயே தேடுவோம். ஓகே, திங்கிங் தட் த ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின் இஸ் கிவன் டைரக்ட்லி இன் த பேராகிராஃப். அதான் இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். இது வந்து 8 கொஷின்ஸ் இருந்தது. அண்ட் அகெயின் அலாங் வித் தட் 8 டெசிஷன் மேக்கிங் கொஷின்ஸ் வருது. இதுவே 16 மார்க், 16 கொஷின்ஸ் ஆயிடுச்சு அவுட் ஆஃப் 80. அண்ட் அகெயின் ரிமைனிங் வந்து ஒரு 18 to 20 கொஷின்ஸ் வில் பி ஃப்ரம் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் சம்திங் லைக் இன்ஃபரன்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ். அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து டைரெக்டாக இருக்காது. ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்டைரக்டாக அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, அதுக்கு மறைமுகமாக இருந்து கேட்குறது தான் அந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக மாற்றணும்னா அதை என்ன சொல்லுவாங்க டெக்னிக்கலாக வந்து கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது 2011 இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் சைடில் இங்கிலீஷ் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படியே வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம், ஐ மீன் வென் தே சேஞ்ச் தட் இன் டு அ குவாலிஃபைங் நேச்சர், யூபிஎஸ்சி டசன்ட் வாண்டட் டு கிவ் த மார்க்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி ஈஸிலி. சும்மானாலும் வந்து என்னை வந்து மார்க் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் நினைக்கக்கூடாது, அவங்க நினைக்கிறாங்கன்றது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம். ஸோ தேவ் ரிமூவ்டு தோஸ் பார்ட். இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கிடையாது அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் கிடையாது. இதுலேயே எவ்வளோ கொஷின் போயிடுது? 16 கொஷின் போயிடுச்சு. அப்போ நமக்கு அதுக்கே என்ன தெரியுதுன்னா யூபிஎஸ்சி இஸ் ட்ரையிங் டு மேக் த பேப்பர் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகேங்களா? அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, யூ நோ தட் சேஞ்சிங் த பேட்டர்ன் ஆஃப் அ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் இஸ் நாட் ஈஸி டாஸ்க், ஈவன் ஃபார் அ ஸ்டாட்யூட்டரி கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி லைக் யூபிஎஸ்சி. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்தாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் சம் அதர் ப்ராப்ளம் தே ஹவ் சேஞ்ச் தட். அப்போது அதை சேஞ்ச் பண்ணும்போது இன்ஃபேக்ட் நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி மே ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் அகெயின் மோர் பெஸ்ட் டேலண்ட். அதுக்கு இன்னும் எக்ஸாமை டஃப்பாக பண்ணணும். யூபிஎஸ்சி ஆல்சோ மே சேலஞ்ச் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. எடுத்து ஓகே எடுங்க, இந்த லெவலில் வேணும் எங்களுக்கு அப்படின்றது தான். பட் அகெயின் அது வந்து நெசசரி. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ் பிகமிங் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி and again the population is growing and the challenges are becoming more. So the students, I mean, who are becoming the bureaucrat should have the caliber to handle those challenges. அப்போ they wanted the best minds in the market. இந்த புக்கை படிச்சுட்டு வரவங்க மட்டும் இருக்கக்கூடாது. அதான் நான் சொன்னேன், I told you the differences between this subject and the other subject. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இதை வந்து இன்னும் டிஃபிகல்ட்டாக மாற்றணும்னு வராங்க. அப்போ ஈஸியான பார்ட் எல்லாமே தே ஹவ் ஸ்டார்டட் ரிமூவிங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட் வில் பி கிவன் இன் த எலிமெண்ட்ரி லெவல், ஸ்கூல் லெவலில் தான் கொஸ்டின் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மேபி ஆஃப்டர் 2020, நாட் ஈவன் 2020, ஃப்ரம் 2017-18 ஆன்வர்ட்ஸ் இட் ஹஸ் ஸ்டார்டட் ஒரு ரேப்பிடாக வந்து இதனுடைய டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக வந்துச்சு. ஒரு சைடு இது. இன்னொரு சைடு சின்ஸ் இட் இஸ் அ குவாலிஃபைங் நேச்சர், இது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய சைக்காலஜிக்கலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மைண்டில் ப்ளே ஆகுது. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இது வந்து 1/3 தானே, நமக்கு 27 கொஸ்டின்ஸ் ஈஸிலி வி கேன் கெட் இட் அப்படின்றது. That was another question I wanted to ask. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம அகாடமியில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் CSAT வந்து ஈவன் தோ அவர் சிலபஸில் டெய்லி 1 hour இருக்குது CSAT ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ். பட் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது அவங்களுக்கு until they understand. அண்ட் அவங்க மைண்ட் செட்டே எப்படி இருக்குன்னா வந்து I should get 27 questions correct. So I'll write 30-35 and I'll come because it's an eligible paper. But that is not the right approach. Exactly. So once நீங்கள் இந்த about reading the questions and attempting the questions சொல்லும் போதே if you can add informations about எக்ஸாம் ஹாலில் CSATல எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும், எப்படி எழுதணும், maybe that if you add it will be really helpful for our students. ஸோ அதான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சைக்காலஜிக்கலாக இது வந்து நான் அதான் சொல்ல வரேன். சைக்காலஜிக்கலாக இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இது 27 தானே எடுக்கணும், இதை பார்த்துக்கலாம், இம்பார்ட்டண்ட் வந்து நமக்கு GS தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are giving more importance to the general studies part alone.
பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் ஸோ. ஏன்னா இது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக பார்க்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி சீன் அஸ் அ ஸ்கில். இது வந்து ஒரு ஸ்கில், இது திறமை. இது நான் உங்களுக்கு ஐ ஷோ யூ வாட் ஆர் த திங்ஸ், என்னென்ன இது அவைலபிளாக இருக்குது. யூபிஎஸ்சி ஹவு தே ஆர் சேஞ்சிங் தட், ஹவு தே ஆர் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் கேலிபர், யுவர் டேலண்ட். இது மூலிமா வந்து நிறைய உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண பார்க்குறாங்க. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வில் டிஸ்கஸ் இன் டீட்டெயில் வெல் வி ஆர் டேக்கிங் த கொஸ்டின். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வரும்போது சைக்காலஜிக்கலாக இவங்க இது பண்ணின்னு நினைக்கிறாங்க. இன்னொன்று, அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட். திஸ் ஷுட் நாட் பி டேக்கன் வெரி லைட்லி. இதை யார் லைட்டாக எடுக்கிறாங்களோ அங்கேயே அவங்க அந்த வருஷம் அந்த எக்ஸாமில் அவங்க கிளியர் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம். இஃப் தே ஆர் நாட் குட் இன் ஆப்டிடியூட். ஓகேங்களா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்ல ஆப்டிடியூட் வரும் அப்படின்னா அவங்க லாஸ்ட் ஒரு 2 months 3 months உட்காந்து படித்தா கூட ஓகே, ப்ரொவைடட் தே ஹாவ் த எனஃப் ரிசோர்ஸஸ். இந்த பார்ட்டையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு. ரிசோர்ஸஸ், கரெக்ட், ஓகேங்களா. ஏன்னா ரிசோர்ஸஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது அந்த எலிமெண்ட்ரி லெவல்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா. அந்த எலிமெண்ட்ரி லெவல்னு சொல்லிட்டு இது டிஃபிகல்ட் எக்ஸாம் போயிட்டு இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸு சைக்காலஜிக்கலாக 1/3 மார்க் எடுத்தால் போதும்னு சொல்லிட்டோம் அவங்க சீரியஸ்னஸ் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. இது லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து காட்டுறதுனால அவங்களால அந்த ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ண முடியறதில்லை. இதை ஒரு சப்ஜெக்டாக நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களால பண்ண முடியும். ஆனால் this is not a subject. Definitely, sir. Understanding a subject is different from solving a question or having an aptitudinal skill. ஆமாம். So skill வேற, the education part of the GS is different. ஆமாம். இதுக்கு வந்து 2 பேர் அதை நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. ஒன்று ஸ்டூடெண்ட் சைடு, இன்னொன்று ஃப்ராங்க்லி சேயிங் இன்ஸ்டிடியூட் சைடும். இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they are starting this subject only in the month of November or December. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மைண்ட்லேயும் என்ன வந்துடுதுன்னா இது குவாலிஃபைங் தானே, அதனால தானே லாஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அவங்க நினச்சிட்றாங்க. ஆனால் லாஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி சம்ஹவ் அவங்க வந்து முடிக்கணும்னு நினச்சிட்றாங்க. அவங்க சிலபஸை முடிக்கணும் அப்படின்ட்டு they will have some different time frames. Every academies will have different time frames. ஒரு அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா 50 மணி நேரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு அகாடமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75 hours ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம அகாடமி ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ சார், ஐ வாஸ் வெரி எப்படி சொல்கிறது, அடமெண்ட்டாகவே இருந்தேன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லைங்களா. சார் ஐ நீட் 120 hours சார். நான் ஜெயன் சார்கிட்ட கூட உங்களுக்கு சொல்லி தெரியும், கண்டிப்பாக வேணும் சார். பிகாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த நேச்சர் ஆஃப் கொஸ்டின், அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து நம்ம சொல்லித்தர வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது. பீயிங் எ வெல் ட்ரெயின்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ட்ரெயினர் நம்ம வந்து அவ்வளோ விஷயம் சொல்லி தந்தால் தான் இந்த எக்ஸாமை கிராக் பண்ணுறதுக்கான வழியாக அங்கே வருது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will go for only for comprehension. Because that's easy, because they keep reading comprehension questions. Easy கிடையாது. எல்லாரும் they are thinking that it is easy. At least they are thinking that it is easy. ஓகேங்களா. இப்போ ஒரு அண்ட் இன்னொரு விஷயம், ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஐ வில் கனெக்ட் தோஸ் டாட்ஸ். என்னென்னா இப்போ இது ஈஸின்னு நினச்சனால தான் ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they are not giving importance. They are not attending the classes very regularly. ஏன் இப்போ நம்ம அகாடமி கூட எடுத்துக்கோங்களேன், டிசம்பர்லேருந்து ஜான்வரி வரைக்கும் we had continuously 15 days of class. 15 days கிளாஸ் வச்சுருந்தோம். அதில் இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபேக்கல்ட்டியாக நான் இருக்கேன் அப்படின்னா என் சப்ஜெக்டில் ஐ வில் கெட் டு நோ த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ மீன் த நாலேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்தெந்த கேலிபர் இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியும். வெதர் ஐ நோ த நேம்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட். 100 பேர் இருக்காங்கன்னா 100 பேருடைய கேலிபரும் எனக்கு தெரியும். இது என்ன அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும்போது, இந்த ஆப்டிடியூட் எடுக்கும்போது த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் டு கெட் டு நோ தேர் ரிசல்ட்ஸ் இமீடியட்லி. கரெக்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டாபிக் நடத்தி முடிச்சுட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் நான் கொடுக்குறேன். அந்த ப்ராப்ளமை அவங்க சால்வ் பண்ணுறாங்க. ஆஸ் த டைம் ப்ரோக்ரஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பிகம் டிஃபிகல்ட். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃபிகல்ட் ஆகினே இருக்கும்போது அவங்க சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் வர வைக்கிறாங்கன்னா ஓகே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் அவங்களும் புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு இதுக்கான ஸ்கில் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனால் ஆன்சரே வரலன்னா அப்போயும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு இந்த ஸ்கில் இல்லை, அப்போ வி ஹாவ் டு டெவலப் மோர். இதுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியுது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பார்க்குறேன், நான் நடந்து வரேன், நம்ம அகாடமியில் நீங்கள் இது போட்டு வச்சுருப்போங்க ஸ்கோர் கார்டு. அந்த ஸ்கோர் கார்டை ஒரு நாள் உட்காந்து நின்று படிக்கிறேன். ஒரு கேர்ளுடைய நேம் தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் இருக்குது. ஷி ஹஸ் காட் ஃபஸ்ட் ரேங்க் இன் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், பட் ஷி நெவர் அட்டெண்டட் மை 15 days ஆஃப் கிளாஸ். அப்போ எனக்குள்ள ஒரு கொஷின் வருது, ஏன் இந்த வேர்ல்டு வந்து அட்டன் பண்ணலை? நான் அகாடமி போகும்போது தான் ஐ யூஸ் டு see her in that garden.
ஷீ வில் பி சிட்டிங் chatting with their friends பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஆனால் why she is not coming? And I know her skill set also. She is not good in aptitude, frankly saying. அப்போ அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்னவாக இருக்கும்? ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குகிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஏன் CSAT கிளாஸ்க்கு வரல, ஆப்டிடியூடில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்றது எனக்கு தெரியும். அப்போ வராதது காரணம் என்னென்னா இந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. அப்போ ஆப்டிடியூடுக்கு யாருக்கெல்லாம் வரலையோ, ஐ மீன் குவான்டிடேட்டிவ் எபிலிட்டிஸ் ஆர் ரீசனிங் எபிலிட்டிஸோ, வெறும் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இஸ் நாட் தட் மச் ஈஸி. முன்னே இருந்த மாதிரி கிடையாது. முன்னே ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு கீழே 4 கொஷின் 5 கொஷின் கேட்பாங்க. பட் நவ் அதை நான் as I told you earlier, டெக்னிக்கலாக we used to call it as critical reasoning, inference based questions. அதுலேருந்து நீ என்ன இன்ஃபர் பண்ணுற, வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆன் தட், அதுதான் அங்கே கொஷினாக இருக்குது. அப்போ இதுக்கு வந்து இட் ரெக்வயர்ஸ் மோர் ப்ராக்டிஸ். ஓகேங்களா? அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் வெதர் தே வில் ஹாவ் தட் 100% அக்யூரேசி. நமக்கு தேவையானது 27 கொஷின்ஸ் நெட்டு. யூபிஎஸ்சி கேட்குறதே 30 கொஷின்ஸே வச்சுப்போம். 30க்கு அவுட் ஆஃப் 30 அட்டன் பண்ணி இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட் டு கெட் 27 நெட்? நாட் ஈஸி. நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க். அப்போ வாட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் இஸ் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் த ரீசனிங் எபிலிட்டி கொஷின்ஸ், லாஜிக்கல் ரீசனிங், அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங். அதை ஆட் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க. இது எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி தான் தே ஹவ் ஸ்டார்டட் ரெடியூசிங் த லாஜிக்கல் ரீசனிங் கொஷின்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா யூபிஎஸ்சி டசன்ட் வாண்டட் டு கிவ் த மார்க் வெரி ஈஸிலி. ப்ரூவ் தட் யூ ஹாவ் த டேலண்ட், உங்ககிட்ட கேலிபர் இருக்குது அப்படின்றத காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க. இப்போ இந்த கொஷின்ஸை பார்க்கும்போது இப்போ அடுத்த என்ன லெவல் வருதுன்னா, யூ ஹாவ் டு பி வெரி சீரியஸ்ன்றதை அவங்க கிளியராக சொல்லிட்டாங்க. இந்த கொஷின்லேயே சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? யார் சீரியஸாக இல்லையோ அவங்க வந்து இந்த எக்ஸாமை கிராக் பண்ண முடியாது. ஏன்னா the number of quantitative ability questions are getting increased and the in-depthness of the question is also increased. Talking about the in-depthness and as well the evolution of the question and how the student psychology, அவங்க ஒரு ரேங்க் வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டூ இங்கிலீஷ் and then I will do logical. Suppose தேவைப்பட்டா whatever is a luck factor that I have with max, I will have that max question. So we are seeing banking SSC students are also in the academy. So when we are seeing those students, we have one thing in common, practice. You learn how to solve a problem and practice as much. Even our own founder used to keep on saying that if a student is able to solve 150 questions a day, ஒரு நாள்ல any competitive exam he will be able to crack easily. So that's the number and adha engaloda goal when we are training students for banking SSC exams. But UPSC la the eligibility ah irukradanaala GS la focus nariya irukku, and that is also the student. Maybe academies like, even though we are giving 120 hours, maybe the other academy should also start focusing on spending more time. And if the 120 hours நம்ம சொல்றோம், so how much is the practice required, how much is the teaching required? இது கூட சேர்த்து sir, I want to know how a beginner should see, because அப்பதான் he is starting his all the 4 pillars, polity, history, கூடவே சேர்த்து CSAT ஆரம்பிக்கிறது. Is that the right way? Or if it is the right way, how to start? Repeaters, people who have lost because of CSAT, like I said, my friend, அதுக்கப்புறம் next 2 years he was fighting with CSAT and did not focus on GS. So repeaters ஓட balance எப்படி இருக்கணும்? Because if they lose because of CSAT, then they are, இது வந்து ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்கும் அவங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியில். CSATனால லூஸ் பண்ணல, GS தான் அப்படின்னா they will remain doing the same thing for the next 1 year also. When we are talking about beginners, இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் இருக்கிற எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். பாலிட்டி ஆரம்பிக்கிறோம், ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாலிட்டி படிக்கிறோம், ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஜியோகிராஃபி படிக்கிறோம். So that excitement is there. How to carry that excitement and start. And if they are starting, resources part. Beginnersக்கு resources எப்படி இருக்கணும்? Because he is going to learn. Repeaters is going to practice a lot. So avangaloda resources எப்படி இருக்கணும்? I want the resources in 2 halves. So what is the preparation material, what is the practice material? We'll discuss these. So depending on the students caliber in mathematical abilities. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து மேக்ஸில் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நல்லா குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எபிலிட்டி இருக்கும். சால்விங் இல்லைனா கூட பிகினர்ஸ் ஐம் டாக்கிங். ஓகேங்களா? ஒரு காலேஜ்லேருந்து வரும்போதே வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்துட்டு மேக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு வரும். ஆனால் இங்கே வரும்போது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும். திஸ் இஸ் நாட் மேக்ஸ் ஆக்சுவலி. மேக்ஸுக்கும் ஆப்டிடியூடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. மேக்ஸ் வேறு, ஆப்டிடியூட் வேறு. மேக்ஸ் என்னென்னா செட் ஆஃப் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் வர வைக்கிறது தான் மேக்ஸு. இங்கே இது அப்படி கிடையாது. அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு திடீர்னு அவங்க லெஃப்டில் போக சொல்லுவாங்க, திடீர்னு ரைட்டில் போக சொல்லுவாங்க, திடீர்னு
டயக்னலாக போகணும்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க என்னென்ன டைரக்ஷன் எப்படிலாம் போக சொல்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போகணும். சரிங்களா? இதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட்டு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணது என்ன, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரு 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 ஆப்டிடியூட் கிளாஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு வேறு சப்ஜெக்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் சப்ஜெக்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஆப்டிடியூடில் நான் பார்த்தது பசங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பிக்கஸ்ட் ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா, அவங்கக்கிட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எபிலிட்டியே இல்லை. ஒரு பேராகிராஃபை கொடுத்து, பேராகிராஃப்னா ஒரு கொஸ்டினே கொடுத்து அதை படித்து அவங்களுக்குடைய ஓன் லாங்குவேஜ் இன் த சென்ஸ் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்கில் இருக்கும், ஒரு லாங்குவேஜ். ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், அது இல்லை. ஒரு வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்ல, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொண்டு வர்றதுக்கே இப்போ முடியறதில்லை. இதுக்கான மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வுட் சே நியூஸ் பேப்பர் படிக்காதது. This is weird combination, sir. எல்லாரும் நியூஸ் பேப்பர் சொன்னாங்க, ஓகே மேக்ஸுக்கும் yes sir, the preparation of aptitude and CSAT also இப்போ in those days maybe 2010-11 முன்னாடிலாம் வந்துட்டு in fact I have seen students used to study the newspaper. ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம்லாம் நியூஸ் பேப்பருக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் nowadays it's not so, because every academy is giving the newspaper notes, which is a very bad habit which we don't follow. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நியூஸ் பேப்பர் இவங்க டச்சே பண்ணுறதில்ல. நியூஸ் பேப்பர் டச் பண்ணாத இருக்கிறதுனால த காம்ப்ரிஹெண்டிங் ஸ்கில் இவங்களுக்கு வளரவே இல்லை. ஒருத்தருக்கு கூட புக்கை படிக்கிறாங்க சார், புக்கை படிக்கிறதுக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. புக்கை படித்தா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் தான் வரும். புக்கில் டெக்னிக்கலாக தானே இருக்கும். பாலிட்டி புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல், கான்ஸ்டிடியூஷன், திஸ் தட் அதான் இருக்குமே தவிர ஜாகிரஃபி பற்றி ஏதாவது இருக்குமா? அதில் கண்டிப்பாக இருக்காது. கரெக்டுங்களா? அப்போ ஜாகிரஃபி புக்கில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரஃபி பற்றி அதிகமாக இருக்குமே தவிர கான்ஸ்டிடியூஷன் பற்றி இருக்காது. ஆனால் நியூஸ் பேப்பர் தான் எல்லாமே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நியூஸ் பேப்பரை படிக்க தான் இவங்களுக்கு இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்லே வரும். அப்போ அங்கேயே இவங்க வந்து விட்டுடுறாங்க. அதனால தான் இங்கே கேட்குற கொஸ்டினை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸால் வேறு இது பண்ண முடியறதில்ல. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஆப்டிடியூடில் இருக்கிறது என்ன சார்? ஜஸ்ட் 4 ஆப்ரேஷன் தான் சார். அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன். இதை 4 தவிர்த்து புதுசாக ஒன்றும் யூபிஎஸ்சி கேட்டதில்ல. இது வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் கூட டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் கேட்டது கிடையாது, இன்டகிரேஷன் வச்சு கேட்டது கிடையாது, வேறு எது பண்ணியும் கேட்டதும் கிடையாதுன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ டைரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்குறது. அப்போ இது பண்ண முடியாதது காரணம் என்னென்னா காம்ப்ரிஹெண்டிங் ஸ்கில் இல்லை சார் ஃபஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு no one is starting from the basics. எல்லாருமே வந்துட்டு ஆப்டிடியூட் அப்படின்னு நினச்ச உடனே இது எல்லாத்தையும் ஷார்ட்கட்டில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சார். ஷார்ட்கட்டுன்றது கிடையாது. ஷார்ட்கட்டுன்றது இட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபைடு. ப்ராப்ளம்க்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு மாறிட்டே இருக்கும். அதுதான் ஷார்ட்கட். அந்த ஷார்ட்கட்டை யாரால் உருவாக்க முடியும்னா, யார் ஒருத்தர் அந்த சப்ஜெக்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், அவங்க தான் வந்து இங்கே வர முடியும் சார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா பேசிக்லேருந்து படிக்கணும் சார். அதுதான் நான் சொல்லுவேன், பேசிக்லேருந்து படிக்கணும். ஸோ த சேம் சிஸ்டம் என்னன்னா, first learn how this problem is solved in a traditional method. Understand the steps, logic behind how it is solved. Then you yourself will start evolving the shortcut. Brilliant. ஸோ அப்படி தான் பண்ணணும். அண்ட் அதில் இப்போது யூபிஎஸ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்டில் லாஸ்ட் ஒரு 4-5 இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா, they are giving more importance to number system. So beginners numerical ability, which is the school syllabus, but still it is tough. அப்போ 5 into 4 hours பார்த்தீங்கன்னா 20 hours of training only on number system. அப்போ அவ்வளோ டேட்டாஸ் இருக்கு. Our students should not only prepare this as one of the subject. ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வரணும். இது டைனமிக்காக இருக்கும்போது நீங்களும் அந்த டைனமிக்காக ரெடி ஆகும். 120 மினிட்ஸ்க்கு 80 கொஸ்டின்ஸும் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா every question they will get one. Veranda IAS, where your dream becomes reality.